is the girl talking to Mira? Again listen, second number question. How old is the girl talking to Mira? जे मीरा बरोबर मुलगी या संवाद लेखनामध्ये बोलत आहे त्या मुलीचं वय किती आहे? जे मुलगी मीरा बरोबर बोलत आहे या डायलॉग रायटिंग मध्ये त्या मुलीचं वय किती आहे? सो नंबर 1 ऑप्शन 6, सेकंड नंबर 10, थर्ड नंबर 7 and fourth number 4. So how old is the girl talking to Mira? Okay, so look in dialogue writing. Here is no. This side A. How old are you? I am 10. What's your name? I am Antara. I am 10 too. जे मीरा बरोबर एक मुलगी बोलती तिचं नाव आहे अंतरा आणि अंतराचं वय किती आहे? 10. ओके, जे मीरा बरोबर एक मुलगी या संवाद लेखनामध्ये बोलते त्या मुलीचं वय किती आहे? 10 आहे, म्हणजे 10 आहे. सो इज दॅट ऑप्शन 1 नंबर 6, सेकंड नंबर 10. सो 10 is correct here. Okay, so how old the girl talking to Mira? So there is a girl name is Antara and her age is 10. Okay, so option number 2, 10 is correct here. Then third number question, does Sheena go to school? Again listen, does Sheena go to school? जे मीराची लहान बहीण आहे शीना ते शाळेला जाती का? ऑप्शन नंबर 1 yes, सेकंड नंबर no, third number sometime and fourth number none of above. So does Sheena go to school? Yes, हा शाळेला जाते. No, शाळेला जात नाही. Sometime कधी कधी जाते. None of above या वरीलपैकी एकही नाही. तर शीना हे मीराची लहान बहीण शाळेला जाती का? So look in dialogue. Where is that? हो, A. Do you have any brother and sister? How old they are? B. I have one brother. His name is Rohit. He's 8. My sister Sheena is 3. A. Does Sheena go to school? Yes. This is the option. Yes. जेव्हा A न B ला विचारलं की शीना ही तुझी बहीण शाळेला जाती का? B ने उत्तर काय दिलं? म्हणजे मीराने उत्तर काय दिलं? Yes. ती शाळेला जाते. So where is the A option? Yes, option number 1 is that. So does Sheena go to school? Yes, she goes to school. So option number 1 is correct here. So our second dialogue was over. So our dialogue writing is going on. Second dialogue was over. Now we turn our third number dialogue. So third number dialogue is read the following dialogue and give the answer by choosing correct alternative. So like it is our third dialogue. So first we read all the dialogue, then we spot some unknown words and get to know their meanings. Then we solve some question based on this dialogue. Okay, so everyone look on the board and listen carefully. The dialogue is teacher. Nisha, why are you late to school again? Did you sleep late like yesterday? Nisha, no teacher, I got off on time today. Teacher, then why are you late? Nisha, I could not find my books in the morning, so I was delayed. Teacher, didn't you keep your things ready the previous night? Nisha, no teacher, I forgot to do so. Teacher, Nisha, you need to organize your time in a better way. You cannot be late every day for some reason or others. Unpunctuality is a bad habit. Okay, so like that is dialogue. So in this dialogue there is a conversation between teacher and students. Because of student coming late for school, that's why the teacher asking reason for late coming. या संवाद लेखनामध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोघांमधला शाब्दिक संभाषण इथं दर्शवलेलं आहे. यामध्ये जे विद्यार्थी आहे ते विद्यार्थी शाळेला लेट आलेले आहे आणि ते लेट आल्याबद्दल शिक्षक त्याला काही प्रश्न विचारत आहे की तू शाळेला उशीर येण्याची कारणे सांग. ओके, सो लाइक इट इज डायलॉग. सो हियर देयर इज अ टीचर. टीचर म्हणजे शिक्षक.
निशा वाय आर यू लेट टू स्कूल अगेन? डिड यू स्लीप लेट लाईक येस्टरडे? ओके, शिक्षक एक मुलगी आहे निशा नावाची, त्या मुलीला विचारतात, निशा वाय आर यू लेट टू स्कूल अगेन? निशा तू आज शाळेला उशिरा का आली? डिड यू स्लीप लेट लाईक येस्टरडे? डिड यू स्लीप लेट, का तू उशिरा झोपली होती का रात्री? डिड यू स्लीप लेट लाईक येस्टरडे, तू रात्री उशिरा झोपली होती का म्हणून शाळेला उशिरा आल्या? निशा, there is another girl is Nisha is there. The teacher asked to Nisha, why are you late to coming school? Okay, Nisha replied to teacher, no teacher, I got off on time today. नंतर निशानी शिक्षकाच्या प्रश्नाला उत्तर दिलं आणि म्हणाली, नो टीचर, आय गॉट ऑफ ऑन टाइम टुडे. नाही टीचर, मी आज सकाळी लवकरच उठले होते. निशा, नो टीचर, आय गॉट ऑफ ऑन टाइम टुडे. टीचर, देन वाय आर यू लेट? तरी पण तू उशिरा का आली? देन वाय आर यू लेट? निशा रिप्लाय टू टीचर, आय कुड नॉट फाइंड माय बुक्स इन द मॉर्निंग सो आय वॉज डिलेड. नंतर निशानी शिक्षकाच्या प्रश्नाला उत्तर काय दिलं बघा, आय कुड नॉट फाइंड माय बुक्स इन द मॉर्निंग. सकाळी मला जे पुस्तक क्लासमध्ये घेऊन यायचं होतं ते पुस्तक मला सापडलं नाही. सो आय वॉज डिलेड, त्यामुळे मी उशिरा आले. डिलेड म्हणजे उशिरा येणे. शिक्षकाने जेव्हा निशाला विचारलं की तू जर सकाळी लवकर उठले असेल तर आज आत्ता शाळेला येणार उशीर का झाला तुला? तेव्हा निशा काय म्हणाली, आय कुड नॉट फाइंड माय बुक्स इन द मॉर्निंग. कारण मला सकाळी जे पुस्तक पाहिजे होतं ते पुस्तक मला भेटलं नाही म्हणून मी शाळेला येण्यासाठी मला उशीर झाला. टीचर, डिडंट यू कीप युअर थिंग्स रेडी द प्रिव्हियस नाईट? नंतर शिक्षकाला विचारलं, जे पुस्तक तुला आज शाळेला आणायचं होतं ते रात्रीच तू, प्रिव्हियस नाईट म्हणजे आदल्या रात्री तू ते पुस्तक तुझ्या बॅग मध्ये काय ठेवलं नाही? प्रिव्हियस नाईट मीन्स आदल्या रात्री. सो डिडंट यू कीप युअर थिंग्स रेडी द प्रिव्हियस नाईट, जे तुला पुस्तक आणायचे असतात, जे लेक्चर्स असतात, त्याचं नियोजन तुला आदल्या रात्री करता आलं नाही का? असं शिक्षक निशाला विचारतात. निशा, नो टीचर, आय फॉरगॉट टू डू सो. नाही टीचर, मी पुस्तक आदल्या रात्री ठेवायचं विसरले. ओके, निशाने काय म्हणाली, नो टीचर, आय फॉरगॉट टू डू सो. नाही, मला आदल्या रात्रीच ठेवायचं होतं बॅग मध्ये पुस्तक पण मी ते विसरले. टीचर, निशा, यू नीड टू ऑर्गनाइज युअर टाइम इन अ बेटर वे. नंतर शिक्षक त्याला म्हणाले, निशा, यू नीड टू ऑर्गनाइज युअर टाइम इन अ बेटर वे. ऑर्गनाइज करणे म्हणजे आयोजित करणे. निशा, तू तुझा वेळ हे एक प्रकारचं ऑर्गनाइज कर, आयोजित कर की तुला कुठल्या वेळेस काय करायचं. ओके, शिक्षक निशाला काय म्हणतात, जे तुझ्याकडनं काय गोष्टी विसरतात त्या गोष्टीबद्दल जर तुला प्रॉपर करायचं असेल तर तू काय कर, टाइम मॅनेजमेंट कर, टाइम ऑर्गनाइज कर. जर तू वेळेचं नियोजन करेल तर तुला सर्व कामं व्यवस्थित होऊ शकतात. सो निशा, यू नीड टू ऑर्गनाइज युअर टाइम इन अ बेटर वे. यू कॅनॉट बी लेट एव्हरी डे. आणि जर तू तुझ्या टायमिंगचं वेळेचं नियोजन करशील तर तू कधीही शाळेला उशिरा येणार नाही. फॉर सम रिझन ऑर अदर, आणि कुठले रिझन असू दे तू शाळेला उशिरा येऊ शकत नाही जर तू तुझ्या वेळेचं प्रॉपर नियोजन करशील. अनपंक्च्युअलिटी इज अ बॅड हॅबिट. अनपंक्च्युअलिटी म्हणजे अनियंत्रितता हे एक घातक सवय, म्हणून ते घातक सवय तू लांब घेऊ नको असं टीचर कुणाला म्हणाले, निशाला म्हणाले. ओके, सो लाइक दॅट इज dialogue is there. So in this dialogue there is a conversation between Nisha and his teacher. Okay, या संवाद लेखनामध्ये निशा नावाची एक मुलगी आहे आणि त्याचा संवाद त्याच्या शिक्षकाबरोबर होत असतं. आणि निशा शाळेला उशिरा आली म्हणून शिक्षक त्याला उशिरा येण्याची कारणे विचारत होते आणि निशाने ते सर्व कारणे त्याच्या शिक्षकाला सांगितली. ओके, सो लाइक दॅट इज dialogue. Okay, then there downside some question based on this dialogue. Now we're going to solve this. So one number question, who is coming late to school? Who is coming late to school? शाळेला कोण उशिरा आलं? नंबर 1 ऑप्शन टीचर, सेकंड नंबर निशा,
third number Rohan, and fourth number Rekha. So who is coming late to school? कोण शाळेला उशिरा आलं? Look in dialogue. Who's coming late to school? Teacher Nisha. Why are you late to school again? So who's coming late to school? Nisha. Nisha नावाची मुलगी शाळेला उशिरा आली. So where is that option? One number teacher, second number Nisha. So option number 2 Nisha is correct here because Nisha is coming too late in school. कारण निशा नावाची मुलगी शाळेला उशिरा आली होती. So Nisha is the right option here. Okay. Then second number question. Who tell Nisha to organize the time? Who tell Nisha to organize the time? कुणी निशाला सांगितले की तू वेळेचं आयोजन कर किंवा ऑर्गनाइज कर, वेळेचा वापर कसा करता यावा, हे वाक्य निशाला कुणी सांगितलं? नंबर 1 ऑप्शन स्टुडंट्स, सेकंड नंबर टीचर, थर्ड नंबर प्रिन्सिपल, फोर्थ नंबर फादर. सो हु टेल निशा टू ऑर्गनाइज द टाइम? स्टुडंट्स विद्यार्थ्याने सांगितलं, टीचर का शिक्षकाने सांगितलं, प्रिन्सिपल का मुख्याध्यापकाने सांगितलं, फादर का वडिलांनी सांगितलं. तर निशाला टाइम ऑर्गनाइज करण्याबद्दल कोणी सांगितलं? लुक इन डायलॉग. हु टेल टू निशा? हियर नो टीचर, आय फॉरगॉट टू डू. सो टीचर निशा, you need to organize your time in a better way. So who telling to Nisha to organize the time? Teacher. शिक्षकाने निशाला सांगितले की तू टाइमचं मॅनेजमेंट कर, आयोजित कर. ओके. So where is that option? One number no, second is that teacher. So teacher tell Nisha to organize the time. So option number 2 teacher is correct here. Now third number question, is Nisha punctual? Again listen, is Nisha punctual? Nisha ही मुलगी वक्तशीर होती का? ऑप्शन नंबर 1 yes, ऑप्शन नंबर 2 no, ऑप्शन नंबर 3 sometime, and ऑप्शन नंबर 4 none of above. Is Nisha punctual? निशा ही वक्तशीर होती का? म्हणजे सर्व गोष्टी ते वेळेवर करत होती का? येस, हा होती. नो, नव्हती. थर्ड नंबर सम टाइम, कधी कधी. फोर्थ नंबर नन ऑफ ऑफ, वरीलपैकी एकही ऑप्शन नाही. तर निशा ही मुलगी वक्तशीर होती का? तर नव्हती, कारण ते सर्व गोष्टी हे उशिरा करत होती, म्हणून निशा हे पंक्च्युअल नव्हती. म्हणून त्या शिक्षकाने त्याला टाइम ऑर्गनाइज करण्याबद्दल सांगितलं. ओके. सो निशा इज नॉट अ पंक्च्युअल गर्ल. सो ऑप्शन नंबर 2 नो is correct here. So is Nisha punctual? So option number 2 no, Nisha is not a punctual. Okay. So like that question we solve it. If we solve like that question, you have to know all the meaning of the words. So in dialogue writing, you have to know the words meaning. If you know the meanings, you can write all the question based on dialogue writing is very easily. So first in dialogue writing, you read all the dialogue proper, spot some words, get to know the meanings, and solve all the question based on dialogue writing is very easily. Okay. So last time we learned dialogue writing. Now we are going to learn news. News is very important part for our exam and our daily knowledge. Some question is coming on this part in our exam, so it's very important part for you. So before we go to learn news, I will tell you something about this topic. So first, what is meant by news? So news means writing for publication in a newspaper after reporting current events is called news. In Marathi you can say news means बातमी. So news tell us what happened in our taluka, in our district, in our state, in our country, in our world. जे बातमी ते बातमी आपल्याला सांगते की आपल्या तालुक्यामध्ये किंवा आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंवा आपल्या राज्यामध्ये, देशामध्ये किंवा जगामध्ये कुठल्या घटना घडलेल्या आहेत त्या आपल्याला बातम्या थ्रू समजतात. सो हाऊ डज न्यूज लुक लाईक? जे बातमी ते बातमी पेपरामध्ये दिसते कशी? सो लुक ऑन द बोर्ड, द न्यूज लुक लाईक दॅट. सो दिस इज हेडलाईन. जे शीर्षक आहे बातमीचं ते शीर्षक असं असतं. ओके. सो हे इज द फर्स्ट न्यूज इज रीड द न्यूज अँड कंप्लीट द सेंटेन्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. सो दिस इज न्यूज. सो फर्स्ट we read all this news, and second time we spot some unknown words and get to know their meanings.
and then we solve some question based on this news. Okay, so everyone look on the board and listen carefully. So his headline is fail fishermen missing. जे शीर्षक आहे बातमीचं ते शीर्षक काय बघा, फेल फिशरमॅन मिसिंग, 12 मासेमारी करणारे लोक हरवले. सो न्यूज इज लाईक दॅट. पालघर, मंडे 15 August 2016, 12 fishermen are said to be missing from the coast of Palghar, Satpati district, Palghar, since Sunday. Heavy rains and storms were predicted for last 4 days. Nothing has been learnt about the 4 boats or the 12 fishermen since then. Okay, so like that is news. So there is a news is about 12 fishermen missing. जे बातमी ते बातमी कुणाबद्दल आहे, जे 12 मासेमारी करणारे लोक होते ते हरवले. ओके, सो देयर इज अ हेडलाइन इज लाइक दॅट, 12 fishermen missing, 12 मासेमारी करणारे लोक हरवले. देयर इज अ प्लेस इज पालघर. हे घटना कुठं घडलेली आहे, पालघर या जिल्ह्यामध्ये, पालघर या जिल्ह्यामध्ये. मंडे 15 August 2016. आता जे ही डेट आहे मंडे 15 August 2016, हे डेट जेव्हा ही बातमी न्यूज पेपर मध्ये छापली गेली, त्या न्यूज पेपर मध्ये बातमी केव्हा छापली गेली तर मंडे 15 August 2016 या दिवशी. ओके, सो न्यूज लाईक दॅट, 12 fishermen are said to be missing from the coast of Palghar. Okay, so there is a fishermen. Fishermen म्हणजे मासेमारी करणारे लोक. न्यूजचं स्टार्टिंग कसं झालं बघा, 12 fishermen are said to be missing from the coast of Palghar. 12 मासेमारी करणारे लोक हरवले. मिसिंग म्हणजे हरवले, मिसिंग मध्ये हरवले. सो 12 fishermen are said to be missing from the coast of Palghar. कोस्ट, कोस्ट म्हणजे किनारा, आपण त्याला समुद्र किनारा म्हणू शकतो. सो 12 fishermen are said to be missing from the coast of Palghar. आणि कुठल्या किनारपट्टीवरून, पालघर या किनारपट्टीवर. म्हणजे पालघर हे त्या जिल्ह्याचं नाव आहे आणि गावाचं नाव आहे सातपटी. ओके, जे 12 मासेमारी करणारे लोक होते ते 12 मासेमारी करणारे लोक कोस्ट ऑफ पालघर, सातपटी, सातपती त्या गावामधून, पालघर या जिल्ह्यामधून जे समुद्र किनार जातो त्या किनारून हे 12 मासेमारी करणारे लोक हरवले. डिस्ट्रिक्ट पालघर आहे. सिन्स संडे, आणि सिन्स म्हणजे पासून, कधीपासून, सिन्स संडे, संडे म्हणजे रविवार, रविवार पासून हे 12 मासेमारी करणारे लोक होते ते पालघर या किनारपट्टीवरून हरवले. हेवी रेन्स अँड स्टॉर्म्स वेर प्रिडिक्टेड फॉर लास्ट 4 days. 4 दिवसापासून एक अंदाज लावण्यात आला होता की समुद्रामध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळ येणार आहे. सो सिन्स संडे हेवी रेन्स अँड स्टॉर्म्स वेर प्रिडिक्टेड फॉर लास्ट 4 days. प्रिडिक्टेड म्हणजे अंदाज लावणे. एक अंदाज काय लावला गेला होता की हेवी रेन्स अँड स्टॉर्म्स म्हणजे मुसळधार पाऊस आणि वादळ हे येणार आहे असा अंदाज लावला गेला होता. तरी पण नथिंग हॅज बीन लर्न अबाउट द 4 boats or the 12 fishermen since then. आणि हे ऐकून सुद्धा जे 12 मासेमारी करणारे लोक होते त्यांनी स्वतःचे 4 बोट्स घेऊन समुद्रामध्ये गेले. त्यांना माहित होतं की तिथं मुसळधार पाऊस येणार आहे आणि वादळ सुद्धा येणार आहे. तरी त्या 12 जणांनी हे न्यूज न ऐकता, काही न शिकता त्यांनी स्वतःचे 4 बोट्स घेऊन ते समुद्रामध्ये गेले. सो नथिंग हॅज बीन लर्न्ड, लर्न्ड म्हणजे शिकणे. सो नथिंग हॅज बीन लर्न्ड अबाउट द 4 boats or the 12 fishermen since then. आणि त्यांना माहित होतं की तिथं मुसळधार पाऊस येणार आहे, वादळ येणार आहे समुद्रामध्ये. तरी पण त्यांनी न शिकता हे काही, त्यांनी स्वतःचे 4 बोट्स घेऊन ते 12 जण समुद्रामध्ये गेले आणि परत माघारी ते आले नाही आणि तिथे ते हरवले. सो नथिंग हॅज बीन लर्न्ड अबाउट द 4 boats or the 12 fishermen since then. Okay, so like that is news. Understood? Now downside there is some question based on this news. Now we're going to solve this. So first number question,
फिशरमेन हॅव बीन मिसिंग. फिशरमेन हॅव बीन मिसिंग. ते मासेमारी करणारे लोक होते ते कधीपासून हरवले. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 सिन्स मंडे इव्हिनिंग, सेकंड नंबर सिन्स संडे, थर्ड नंबर सिन्स टुडे, फोर्थ नंबर सिन्स मंडे मॉर्निंग. जे मासेमारी करणारे लोक होते ते कधी हरवले? सिन्स मंडे इव्हिनिंग, सोमवारच्या संध्याकाळीपासून, सिन्स संडे का, रविवारपासून, सिन्स टुडे का, आजपासून, सिन्स मंडे मॉर्निंग का, सोमवारच्या सकाळपासून. ते 12 मासेमारी करणारे लोक होते ते कधी हरवले? सो लुक इन न्यूज. कधी हरवले त्यांनी? 12 फिशरमेन आर सेड टू बी मिसिंग फ्रॉम द कोस्ट ऑफ पालघर, सातपट्टी डिस्ट्रिक्ट पालघर सिन्स संडे. कधी हरवले ते? सिन्स संडे, म्हणजे रविवार पासून ते 12 मासेमारी करणारे लोक होते ते हरवले. सो विच दॅट ऑप्शन? 1 नंबर? नो, सेकंड इज दॅट सिन्स संडे. सो फिशरमेन हॅव बीन मिसिंग सिन्स संडे. सिन्स संडे म्हणजे रविवार पासून हे 12 मासेमारी करणारे लोक होते ते हरवले. सो ऑप्शन नंबर 2 सिन्स संडे इज करेक्ट हियर. नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन. The fishermen went out in the sea. The fishermen went out in the sea. जे मासेमारी करणारे लोक होते ते समुद्रामध्ये कशासाठी गेले होते? 1 नंबर ऑप्शन टू एन्जॉय बोटिंग, सेकंड नंबर फॉर स्विमिंग, थर्ड नंबर फॉर फिशिंग अँड फोर्थ नंबर टू सी द कोस्ट ऑफ पालघर. जे 12 मासेमारी करणारे लोक होते ते समुद्रामध्ये कशासाठी गेले होते? टू एन्जॉय बोटिंग, बोटिंगचा आनंद लुटण्यासाठी गेले होते का? फॉर स्विमिंग का पोहण्यासाठी गेले होते? फॉर फिशिंग का मासे पकडण्यासाठी गेले होते? टू सी द कोस्ट ऑफ पालघर का ते पालघरचा किनारपट्टी बघण्यासाठी ते गेले होते. तर ते फिशरमॅन कशासाठी समुद्रामध्ये गेले होते? नॉर्मली फिशरमॅन जे मासेमारी करणारे लोक असतात ते समुद्रामध्ये कशासाठी जातात? तर ते मासे पकडण्यासाठी जातात. ओके, सो वेर इज द ऑप्शन फॉर फिशिंग? Option number 3 for fishing. So the fishermen went out in the sea for fishing. ते मासेमारी करणारे लोक होते ते कशासाठी समुद्रात गेले होते? मासे पकडण्यासाठी. So option number 3 for fishing is correct here. Okay. Then third number question. How many boats went out in the sea for fishing? How many boats went out in the sea for fishing? किती बोट्स मासे पकडण्यासाठी समुद्रामध्ये गेले होते? सो ऑप्शन नंबर 1 2, सेकंड नंबर 3, थर्ड नंबर 1 and फोर्थ नंबर 4. सो हाऊ मेनी बोट्स वेंट आउट इन द सी फॉर फिशिंग? ओके, किती बोट त्या समुद्रामध्ये मासे पकडण्यासाठी गेले होते? सो लुक इन न्यूज. बघा आता न्यूज मध्ये काय दिलं होतं? हेवी रेन्स अँड स्टॉर्म्स विल प्रिडिक्टेड फॉर द लास्ट 4 days. Nothing has been learned about the 4 boats or the 12 fishermen since then. So how many boats is there? 4 boats. 4 boats आणि त्यामध्ये किती जण होते? 12 जण होते. So 4 boats. So where is the 4 boats? 1 number 2, second number 3, third number 1 and fourth number 4. So total 4 boats went out in the sea for fishing. So option number 4 is correct here. So write that question we solve it. So our first news is complete.